भगत रविदास जी जिन्हां दी पावन बाणी 40 शब्द 16 रागां दे अंदर ये सोहना गुलदस्ता धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन बाणी दे अंदर दर्ज है। भगत रविदास जी भगती लहर दे अंदर बाबा कबीर साहब जी तो बाद श्रोमणी भगत मन्ने जाते हैं। सब तो ज्यादा बाणी भगत साहबाना दे अंदरों बाबा कबीर साहब जी दी है। उस तो घट भगत नामदेव जी जिन्हां दे तकरीबन 60 दे करीब शब्द ने, ते फिर भगत रविदास जी जिन्हां दे 40 शब्द और 16 रागां दे अंदर 40 शब्द उच्चारण किए हुए ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 31 राग जिन्हां विचों 16 राग भगत रविदास जी जिन्हां दी बाणी 16 रागां विच दर्ज है। धन गुरु नानक पातशाह जी ने ये बड़ी बड़ी कृपा की है। अज एक सवाल वार वार साडे समाज विच उठदा भी है और वो सवाल उठण दा कारण किते ना किते साडी अज्ञानता है, क्योंकि इस गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन बाणी नूं पढ़िया नहीं। और वो सवाल सब तो ज्यादा खतरनाक हुंदे ने जदों बंदा देखा देखी दूजे वल उस चीज दी स्टडी कीतियां तो बिना उन्होंने पढ़िया तो बिना समाज दे अंदर एक गलत फहमी पैदा करन दे लई, समाज दे अंदर एक दुविधा पैदा करन दे लई ऐसियां गल्लां करे कि भगत रविदास जी नूं गुरबाणी दे अंदर भगत संबोधन कीता सतगुरां ने पावन बाणी दे अंदर। जे असीं गुरु नानक साहिब जी नूं गुरु कहने ते भगत रविदास जी नूं गुरु क्यों नहीं कहते? उन्हें कोई सवाल नहीं है। जिहड़े बाणी पढ़न वाले ने उन्हां दे सामने ये सवाल कोई सवाल नहीं, क्योंकि जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे चरनां विच सिर झुकाने आ ते असीं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं शब्द गुरु कहने आ। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ये जिहड़ी गुरियाई है ये धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने 1708 ईस्वी दे अंदर दिती। और जदों गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं गुरियाई दिती, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अगे असीं सिर झुकाया, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु आखिया, ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन बाणी दे अंदर 1430 अंगां दे अंदर जिन्ने भी जणियां दी बाणी है, ध्यान देना वो गुरु स्वरूप ही ने। क्योंकि जे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी एक गुलदस्ता है, जदों कोई गुलदस्ता असीं बाजारों खरीदने आ, उनके अंदर फुल बेशक वक्खो वखरे होण, किते गुलाब दा फुल है, किते होर तरह के जिहड़े फुल ने उनके अंदर ने, पर जदों असीं उस गुलदस्ता बाजारों खरीदने आ ते असीं ये नहीं कहंदे भाई इहदे अंदर सिर्फ गुलाब दे फुल हो। वो गुलदस्ता बनिया ही तां है क्योंकि उनके अंदर वक्खो वखरे तरह के फुल ने, भावें वो फुल 10 तरह के ने, भावें 15 तरह के ने, पर वो जदों सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है। इस तरह भगत साहबान, भट्ट साहबान, गुरसिख, गुरु नानक पातशाह जी तो लैकर के गुरु अर्जुन देव साहब ते गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी, इस समुची बाणी एक गुलदस्ता है।
इस करके ये भरम पैदा करने, क्योंकि भगत कबीर साहब जी, भगत नामदेव जी ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੇ ਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਭਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਜੋਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਲਟੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਓ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਜੀਓ ਕੀ ਜਾਂ ਜੀ ਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1377 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਤਿਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, 1173 ਈਸਵੀ ਦਾ।
पर बहुते प्रमाणिक तत्थ जिहड़े ने वो 1377 ईस्वी ते आउंदे ने। इस करके जिहड़ा अखीरला प्रमाणिक तौर ते सच मन्नी गई गल है वो 1377 ईस्वी दी है, क्योंकि भगत रविदास ते भगत कबीर जी इस समकाली भगत होए ने। भगत कबीर जी दे भी भगत जिहड़े गुरु सन वो रामानंद जी सन, ते भगत रविदास जी भी अपना गुरु जिहड़ा रामानंद जी नूं मनदे सन। भगत रामानंद जी उन्हां दी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज है। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित ना चले मन भयो उमंग, मेरा चित ना चले मन भयो पंग, एक दिवस। वो भगत रामानंद जी दी बाणी। हालांकि भगत रामानंद जी जदों पहला भगती लहर दे अंदर आए ते वो मूर्ति दे पुजारी सन, जो समाज दा उस वेले वरतारा सी। पर अपने अखीरले समय दे अंदर भगत रामानंद जी ने मूर्ति पूजा का त्याग करके उस सरबत्तर विच रमे हुए परमात्मा की भगती की गल कीती। ये उन्हां दी बाणी विचों सानूं पढ़न नूं मिलदा है, जिथे उन्होंने जिक्र किया भी कस चोआ चंदन बहु उमंग, मेरे मन विच भी चाह उपजिया मैं भी लोकां दी तरह चंदन कसा के ते रब दी बंदगी करां, रब नूं जिवें लोग पूजदे ने। पर भगत जी कहते कि नहीं, मैं रब की बंदगी उस ढंग नाल नहीं कीती, मैं उस सरबत्तर दे विच रमे हुए परमात्मा नूं चेते कीता। इसे करके अज जिहड़े बचन भगत रविदास जी दे आप समाज दे सामने रखे ने, उन्हां नूं समझना बड़ा जरूरी है। भगत रविदास जी की बाणी बड़ी क्रांतिकारी बाणी है। जो ना समाज दे अंदर बचन आखे, ये बचन असीं रोज़ आरती विच पढ़ने। मैं सिर्फ एक दो एग्जाम्पलां दे के फिर आपां जिहड़ा कंटीन्यू शब्द जिन्हों आपां मुख वाक रूप विच सरवण कीता उहदी विचार करनी है। भगत रविदास जी दे बचन आपां रोज़ आरती दे विच पढ़ने। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। किहे मेरे मालक जी तेरे नाम ही मेरी आरती है। मैं हुण थाल विच दीवे रख के किसी मूर्ति दे अगे वो जिहड़ा समाज दा एक वरतारा, मैं उस ढंग नाल रब जी तेरी आरती नहीं करदा। तेरा नाम ही मेरे लिए वो आरती है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हे मुरार परमात्मा रब जी तेरा नाम ही मेरे लिए सच्चा इशनान है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। परमात्मा दे नाम तो बिना होर जिन्ने भी कर्म ने अडंबर ने सब झूठे ने। वो जिन्ने भी मनुख करदा है, नाम तेरो दीवा, दीवे बालने। अज साडे धार्मिक स्थानां दे उत्ते जोतां दा बड़ा प्रचलन है। जोतां जगदियां ने, उन्हां जोतां ते सिख भी जाके मत्थे टेकदे ने, दोवें हत्थ इंज करके ते फिर मूँह नूं लांदे ने। गुरबाणी सुनन ना सुनन पर जोत नूं जाके उहदे विच जाके घ्यो पाना नहीं भुलदे। बाणी हिरदे अंदर पता नहीं कदी वसी एक शब्द पढ़िया भी कि नहीं पढ़िया, पर जोत नूं मत्था टेकना नहीं भुलदे। भगत रविदास जी कहते ने सतगुरु जी मेरे लिए तेरा नाम ही दीवा है। मैं तेरे नाम दा दीवा अपने अंदर बालिया। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, हे मेरे सतगुरु जी तेरा नाम ही मेरे अंदर वो जगी हुई दीवे दी बत्ती है, लो है, जिन्हें मेरे अंदर दी अज्ञानता नूं मिटाया, अंदर दी अज्ञानता नूं दूर कीता है। नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो भवन सगलारे। मैं तेरे नाम दी जोत जगाई। इस करके जेड़े सिख बाहर मुखी, क्योंकि सानू इन्हां चीज़ां नाल जोड़िया गया। ध्यान देना ये चीज़ां गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पहला क्यों आ गई, ताकि सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी तक पहुंच ही ना सके। ये जोतां विच उलझ जाए, एक गुरु घर दे विच फुल लिया के मालावां अगे भेटा करनियां, इन्हां चीज़ां विच उलझ जाए, इन्हां चीज़ां नूं ही भगती समझी जाए भी नहीं अज माला नहीं लैके गए, पता नहीं अज भगती नहीं हुई। भगत जी ने बड़े प्यारे बचन के बाबा रविदास जी ने इस समूचे शब्द के अंदर किन्नियां साडे अंदर दियां गलत फहमियां नूं दूर कीता है। पर गल फिर उत्थे आ जाती, क्योंकि असी पढ़िया बहुत है, सुनिया बहुत है, आरती रोज पढ़ने असी, पर ध्यान देना पढ़ी हुई आरती सिर्फ जुबान तक सीमित रह गई, क्योंकि असी सिर्फ सिमरन रसना दा मनने आ, सुरत तक शब्द पहुंचण दी असी खेचल करनी नहीं देंदे अपने आप।
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਿਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸ਼ਰਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ, ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਰੋ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਾਖੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿਣਗ ਅੰਦਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋਤ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਘੁੱਟ ਬੰਡਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖੇ ਚਮਾਰੰਗ, ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ, ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਵਿਦਾਸ ਤੂੰ ਤੇ ਚਮਾਰ ਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਰ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋਛੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾਂ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੇ ਗਹੀਰਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ। ਨਿਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਢੋਵੰਤਾ ਕੀ ਢੋਂਦੇ ਨੇ? ਢੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਘਿਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬਾੜ ਚੁੱਕਣ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ? ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਮਰਠਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ, ਲੋਕ ਗਠਾਵੇਂ ਪਨਈ, ਹਾਂ ਗਠ ਗਠ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਤੂੰ ਤੇ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ,
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੂਨੀ। ਸੁਰਸਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੰਗਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ਰਾਬ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਸ਼ਾ, ਹੈ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨ ਹੋਏ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਵੇਗ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ। ਜੇ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਚਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੋਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਢੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਉਸ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਣੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਲਸ਼ਾ ਦੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸੁਭਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹੀ ਪੰਡਤ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਏ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ